Paul's first letter to the Thessalonians. This is most likely the earliest letter that we have from Paul, and the backstory for it is found in the book of Acts. It's where Paul and his co-worker Silas went to the ancient Greek city of Thessalonica. And after just 1 month of telling people the good news about Jesus, a large number of Jewish and Greek people gave their allegiance to Jesus, and they formed the first church community there. But trouble was brewing. Paul's announcement of the risen Jesus as the true Lord of the world, it led to suspicion. So the Christians in Thessalonica were eventually accused of defying Caesar, the Roman emperor, when they said that there is another king, Jesus. And this led to a persecution that got so intense, Paul and Silas actually had to flee from the city, and this was painful for them because they loved the people there so much. And so this letter is Paul's attempt to reconnect with the Christians in Thessalonica after he got a report from Timothy that they were doing more than okay. They were flourishing despite this intense persecution. He designed the letter to have 2 main movements. First is a celebration of their faithfulness to Jesus, and then he challenges them to keep growing as followers of Jesus. And then these 2 movements are surrounded by 3 prayers. The letter opens with a thanksgiving prayer, the 2 movements are linked together by a transitional prayer, and then the whole thing is concluded with a final prayer. It's a beautiful design. Paul opens by giving thanks and celebrating the Thessalonians' faith, their love for others, and their hope in Jesus despite persecution. He goes on to retell the story of their conversion, how they used to be idolatrous polytheists, and they were living in a culture where all of life was permeated by institutions and practices that honored the Greek and Roman gods. And Paul talks about how they turned away from those idols to serve the living and true God, and that they're now waiting for the coming of God's Son from heaven. So in a city like Thessalonica, transferring your allegiance to the Creator God of Israel and to King Jesus, this came at a cost. Isolation from your neighbors, hostility from your family. But for the Thessalonians, the overwhelming love of Jesus who died for them and the hope of his return, it made it all worth it. Paul then retells the story of his mission in Thessalonica and of the dear friendships he formed with the people. He uses really intimate metaphors here. They treated him like their child, and he became like their mother and like their father. He says, "We were happy to share with you not only the good news from God, but our very selves, because we came to dearly love you." Paul reminds us here that the essence of Christian leadership is not about power and having influence. It's about healthy relationships and humble, loving service. He reminds them that he never asked for money. He simply came to love and serve them in the name of Jesus. And so Paul moves on to reflect on their common persecution. Just like Jesus was rejected and killed by his own people, so now Paul is persecuted by his fellow Jews, and the Thessalonians are facing hostility from their Greek neighbors. And Paul draws a strange comfort from knowing that together their sufferings are a way of participating in the story of Jesus' own life and death. Paul then shares about the anguish he experienced when he heard of the hardships the Thessalonians had after he and Silas fled. So he sent Timothy to support them and see how they were doing, and to his joy, Timothy discovered that they were going strong. They were faithful to Jesus, they were full of love for God and their neighbors, and they longed to see Paul as much as he longed to see them. And so Paul concludes with a prayer for endurance. And what's cool is that he introduces here the topics he's going to address in the letter's second half. He prays that God will grow their capacity to love, that he'll strengthen their commitment to holiness as they fix their hope on the return of King Jesus. 할렐루야, 오늘 주일 예배 오신 여러분을 모두 환영합니다. 함께 기도하고 하나님 앞에 예배하며 나아가겠습니다. 하나님 감사합니다. 오늘 주일 이 시간 하나님 앞에 예배하며 나아가길 원합니다. 우리의 마음을 주장하시고 우리의 환경을 주장하여 주시옵소서. 하나님만 예배하는 귀한 예배의 시간이 되어지게 하여 주시옵소서. 주님 홀로 영광 받으시길 소원하며 살아계신 예수님 이름으로 기도합니다. 아멘. 9월 20일 주일 예배를 온라인으로 예배드리신 여러분들 모두 환영합니다. 같이 이 자리에서 주님을 신나게 찬양하며 나가십시다. 푸른 마르고 꽃에 시드나 주
푸른 마르고 꽃은 시드나 주의 말씀은 영원해. 주의 말씀을 믿는 자 그의 구원을 얻으리. 주의 말씀을 행하는 자 그의 능력을 보게 되리라. 주의 말씀은 영원해. 주의 말씀은 영원해. 주의 말씀은 영원해. 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 처음부터 찬양을 합시다. 푸른 마르고 꽃은 시드나 주의 말씀은 영원해. 푸른 마르고 꽃은 시드나 주의 말씀은 영원해. 같이 고백으로 나가십시다. 주의 말씀을 믿는 자 그의 구원을 얻으리. 주의 말씀을 행하는 자 그의 능력을 보게 되리라. 주의 말씀은 영원해. 주의 말씀은 영원해. 주의 말씀은 영원해. 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 주의 말씀을 주의 말씀은 영원해. 주의 말씀은 영원해. 주의 말씀은 영원해. 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 푸른 마르고 꽃은 시들지 모르겠지만 그 주님의 말씀은 영원함을 믿습니다. 다음으로 찬양하실 때 더 신나게 주님을 찬양하며 나아갑시다. 예수 열방의 소망 예수 우리의 위로자 주는 온 땅의 영원한 소망 예수 어둠 속의 빛 예수 변함없는 진리 주는 온 땅이 빛이 되시네. 우리를 위해 죽으시고 다시 사신 생명의 주 주님만이 소망이요 변함없는 반석이라 주님만이 온 세상을 비추시네. 또 죽음에서 부활하신 우리 구주 평강의 왕 주를 믿는
믿네. 예수 열방의 소망, 예수 열방의 소망, 예수 우리의 위로자, 주는 온 땅의 영원한 소망. 예수 어둠 속의 빛, 예수 변함없는 진리, 주는 온 땅의 빛이 되시네. 우리를 위해 죽으시고 다시 사신 생명의 주, 주님만이 소망이요 변함없는 반석이라. 주님만이 온 세상을 비추시네. 또 죽음에서 부활하신 우리 구주 평강의 왕, 주를 믿는 모든 자의 소망 되신 주를 믿네. 죽으시고 다시 사신 생명의 주, 우리를 위해 죽으시고 다시 사신 생명의 주, 주님만이 소망이요 변함없는 반석이라. 주님만이 온 세상을 주시네. 또 죽음에서 부활하신 우리 구주 평강의 왕, 주를 믿는 모든 자의 소망 되신 주를 믿네. 나가기 원합니다. 성령님이 임하시면 능력이 나타나 모든 것이 일어날 수 있게 되죠. 참 선한 것이 여기 일어나네. 어두움을 물리치는 빛이 있네. 능력 힘입어 난 두렵질 않네. 참 선한 것이 여기 일어나네. 성령의 불타는 교회, 성령의 불꽃임만에 온 마음 다하여서 주 이름 높이세. 우리의 마음 불타네. 그 빛을 전하기 위해 사랑의 불꽃 전하세. 주를 위한 성령의 불탄 교회. 성령님이 임하시면 능력이 나타나 모든 것이 일어날 수 있게 되죠. 참 선한 것이 여기 일어나네. 어두움을 물리치는 빛이 있네. 능력 힘입어 난 두렵지 않네. 참 선한 것이 여기 일어나네. 성령의 불타는 교회, 성령의 불꽃 임하네. 온 마음 다하여서 주 이름 높이세. 우리의 마음 불타네. 그 빛을 전하기 위해 사랑의 불꽃 전하세. 주를 위한 성령의 불타는 교회. 성령의 불타는 교회, 성령의 불꽃 임하네. 온 마음 다하여서 주 이름 높이세. 우리의 마음 불타네. 그 빛을 전하기 위해 사랑의 불꽃 전하세. 주를 위한 성령의 불타는 교회. 우리 마음
다음으로 찬양하기 원하는데요. 다음으로 찬양하실 때 오직 주님 그 한 분만 바라보길 원한다고 고백하며 같이 찬양하며 나갑시다. 나는 아무것도 아닙니다. 주님의 사랑이 없으면 나는 아무것도 모릅니다. 주님의 지혜가 없으면 나는 아무것도 못합니다. 나는 아무것도 못합니다. 주님의 능력이 없으면 나는 한순간도 못 삽니다. 주님의 생명이 없으면 이제 내가 사는 거 아니요. 그리스도 내 안에 사시니 오직 그의 생명이 나의 생명, 나의 모든 날들도 주의 것. 나는 오직 한 분 바랍니다. 나의 아버지, 나의 구원, 나의 주. 처음부터 찬양을 나갑시다. 나는 아무것도 아닙니다. 주님의 사랑이 없으면 나는 아무것도 모릅니다. 주님의 지혜가 없으면 나는 아무것도 못합니다. 나는 아무것도 못합니다. 주님의 능력이 없으면 나는 한순간도 못 삽니다. 주님의 생명이 없으면 이제 내가 산 거, 이제 내가 사는 거 아니요. 그리스도 내 안에 사시니 오직 그의 생명
이제 내가 사는 거 이제 내가 사는 거 아니요 글쎄도 내 안에 사시니 오직 그의 생명 나의 생명 나의 모든 날들도 주의 것 이제 내가 사는 것 이제 내가 사는 것 아니요 글쎄도 내 안에 사시니 이제 그 생명 나의 생명 나의 모든 날들도 주의 것 너는 오직 한 분 바랍니다 나의 아버지 나의 구원 나의 주 같이 이 자리에서 기도하며 나가십시오 우리는 주님이 없으면 아무것도 아님을 믿습니다 그리고 오직 주님만 바라보길 원한다고 같이 주여 한번 외치고 기도하길 원합니다 시작 주여 그렇습니다 하나님 아버지, 귀한 주일을 또 허락해 주시고 저희 모두를 예배 자리로 불러주셔서 감사합니다. 비록 모이지는 못하지만 모두 각자 자리에서 전심을 다하여 주님께 영광 돌리는 예배를 드릴 수 있도록 도와주시옵소서. 주님의 사랑 없이 저희는 부족하고 연약함을 항상 고백하며 살아가길 원합니다. 저희 이웃들뿐만 아니라 저희 원수들까지도 사랑하고 또 그들을 위해서 기도하는 우리가 되게 하옵소서. 또한 저희의 힘으로 할 수 있는 것이 아무것도 없음을 고백합니다. 주님께서 저희의 마음과 상황을 누구보다 잘 아시오니 주님만 믿고 의지하게 하시고 필요한 것들을 채워주시옵소서. 지혜와 능력으로 함께해 주시고 올바른 길로 인도해 주시옵소서. 이 시간 말씀을 전하시는 목사님을 축복해 주시고 주님께서 주시는 말씀을 통해서 저희 믿음이 더욱더 성장할 수 있도록 도와주시옵소서. 매일 새로운 마음으로 주님의 말씀을 묵상하고 저의 삶 가운데 실천하며 예수님을 닮아가길 원합니다. 살아계신 예수 그리스도의 이름으로 기도드립니다. 아멘. KYM 소식을 알려드립니다. 오늘 예배 후 각 셀별로 온라인 셀 모임을 갖습니다. 모두 셀 모임에서 함께 교제 나누시기 바랍니다. 선생님들은 셀 모임에 참석한 학생들의 명단을 제출해 주시기 바랍니다. 매주 금요일 예배 후 즐거운 2부 순서가 있습니다. 많이 참여해 주시기 바랍니다. 다음 주 대표 기도는 김성경 선생님, 황금 기도는 최민지 자매님입니다. 이 시간 한관호 목사님께서 내려놓음을 통해 믿음은 성장할 수 있습니다. 라는 제목으로 말씀 전하실 때 많은 은혜 받으시길 바랍니다. 네, 오늘은 내려놓음을 통해 우리의 믿음은 성장할 수 있습니다. 라는 제목으로 말씀 함께 하겠습니다. 오늘 말씀 로마서 8장 13절과 14절의 말씀 함께 읽겠습니다.
너희가 육신대로 살면 반드시 죽을 것이로되 영으로서 몸의 행실을 죽이면 살리니 무릇 하나님의 영으로 인도함을 받는 사람은 곧 하나님의 아들이라. 아멘. 우리는 지난주에 우리 습관에 대해서 이야기를 했죠. 좋은 습관에 대해서 이야기를 했는데 이번 주에는 우리 나쁜 습관에 대해서 한번 이야기를 나누어 보려고 합니다. 어떤 나쁜 습관을 여러분들은 가지고 있습니까? 여러분은 잘 알고 있죠? 많이 그런 사람들이 있는데 손톱을 깨무는 사람도 있을 수 있고요. 가만히 앉아있지 못하고 왔다 갔다 하는 사람, 정신없는 사람, 또 앉으면 다리를 계속 떠는 사람, 또 기회가 될 때마다 휴대폰을 꺼내가지고 중독성 있는 그런 게임을 하는 그런 나쁜 습관을 가진 사람들이 있죠. 게임하는 게 뭐 나쁘냐고요? 그것 때문에 우리가 해야 될 일을 못하면 그 나쁜 거잖아요. 그런데 그 나쁜 습관을 우리가 알고는 있는데 쉽게 고쳐지지가 않습니다. 2000년 전에 로마에 살았던 기독교인들에게 바울이 쓴 편지를 우리가 계속 보고 있는데요. 지금 우리가 로마서라고 부르는 이 편지에서 바울은 우리가 어떻게 예수님을 통해서 구원을 얻는지, 그리고 하나님의 구원이 우리의 그 영혼뿐만 아니라 우리의 일상적인 삶, 우리의 그 노멀한 삶에서도 어떻게 영향을 미치는지에 대해서 썼습니다. 지난주에 우리는 12장의 첫 부분을 읽었죠. 이 말씀이 어떻게 시작됐는지 한 번 더 기억하기 위해서 읽어보도록 하겠습니다. 로마서 12장 1절과 2절의 말씀입니다. 그러므로 형제들아, 내가 하나님의 모든 자비하심으로 너희를 권하노니 너희 몸을 하나님이 기뻐하시는 거룩한 산제물로 드리라. 이는 너희가 드릴 영적 예배니라. 너희는 이 세대를 본받지 말고 오직 마음을 새롭게 함으로 변화를 받아 하나님의 선하시고 기뻐하시고 온전하신 뜻이 무엇인지 분별하도록 하라. 아멘. 이 로마서 12장 1절과 2절에서 말씀하고 있는 것은 변화죠. 그것이 바로 목표다라고 바울은 우리에게 말을 해주고 있습니다. 예수님을 따르는 것은 우리가 한 번 기도하고 잊어버리는 그런 단순한 기도가 아닙니다. 믿음을 늘 성장시키고, 그러니까 스트레치 한다 그러죠. 늘리고 또 키우는 것, 그런 것의 삶의 변화와 함께 하는 것이 바로 믿음이죠. 예수님을 따르는 우리로서는 바울은 하나님께서 우리를 안에서 밖으로 변화시켜야 하기 때문에 우리가 다른 사람들처럼 보이거나 세상 사람들처럼 그렇게 똑같이 행동해서는 안 된다라고 로마서 12장 1절과 2절의 말씀을 통해서 말씀해주고 있습니다. 오직 하나님만이 우리를 변화시킬 수 있습니다. 하지만 우리가 해야 될 일, 할 수 있는 일들이 있어서 그 할 수 있는 일들을 우리가 잘 할 때, 제대로 해낼 때 하나님이 우리를 변화시킬 때에 더 쉽게 우리가 잘 변화될 수 있다는 거죠. 지난주에 우리는 바울이 시작할 수 있다고 말한 새로운 습관들에 대해서 읽었죠. 다른 사람들을 잘 사랑하고 우리의 믿음도 성장하도록 돕는 그러한 습관들입니다. 이제 우리가 믿음을 성장시킬 수 있는 방법에 대해서 바울이 또 무슨 말을 했는지 한번 살펴보겠습니다. 로마서 12장 16절로 21절의 말씀입니다. 서로 마음을 같이 하며 높은 데 마음을 두지 말고 도리어 낮은 데 처하며 스스로 지혜 있는 채 하지 말라. 아무에게도 악을 악으로 갚지 말고 모든 사람 앞에서 선한 일을 도모하라. 할 수 있거든 너희로서는 모든 사람과 더불어 화목하라. 내 사랑하는 자들아, 너희가 친히 원수를 갚지 말고 하나님의 진노하심에 맡기라. 기록되었으되 원수 갚는 것이 내게 있으니 내가 갚으리라고 주께서 말씀하시니라. 내 원수가 줄이거든 먹이고 목마르거든 마시게 하라. 그리함으로 내가 숯불을 그 머리에 쌓아 놓으리라. 악에게 지지 말고 선으로 악을 이기라. 아멘. 바울은 이 구절에서 우리의 믿음을 키우기 위해서 놓아야 할 것들, 그러니까 내려놓아야 할 것들에 대해서 꽤 광범위한 목록을 주고 있습니다. 어떤 것이냐면 교만, 또 모든 것을 아는 척하는 것, 또 다른 사람들에서 나쁜 감정을 품는 것, 쉬운 말로 원한을 품는다 그러죠. 원한을 품는 것, 또 복수하려고 노력하는 것,
복수하려고 기회를 노리는 것. 죄가 우리를 지배하게 하는 것이죠. 바울 편지의 이 부분에는 하지 말아야 할 것이 참 많이 있습니다. 여러분의 성격에 따라서 이러한 하지 말아야 할 것은 여러분에게 다르게 영향을 미칠 수가 있습니다. 어떤 사람은 분명한 디렉션을 주기 때문에 하지 말아야 할 일을 이렇게 듣고 또 그렇게 따르겠다라고 하는 사람이 있습니다. 또 어떤 사람은 해야 할 일을 원치 않기 때문에 이렇게 하지 말아야 된다라고 이야기했는데 반항심에 반대로 하고 싶은 사람, 그렇게 하고 싶은 사람이 있죠. 또 바울이 하지 말라고 한 일들을 어떻게 그만두어야 할지 모르기 때문에 내가 지금 그런 사람이기 때문에 내 자신이 너무 부끄럽고 절망스럽고 그러니까 좌절하고 괴로워하는 그런 사람이 있을 수도 있습니다. 이렇게 세 가지 위험으로 나뉘게 되는데요. 하지 말아야 할 것의 긴 목록에는 문제가 있는데 그 문제가 무엇이냐면 우리가 길을 잃은 그러한 느낌을 받을 수 있다라는 것입니다. 우리가 사람들에 대해서 말하거나 반응하거나 또는 대하지 말아야 하는 그런 모든 방법을 들었을 때 그럼 제가 어떻게 해야 되나요? 내가 받은 상처, 내가 화를 내거나 좌절할 때 어떻게 해야 됩니까? 아니면 나는 죄가 나를 지배하고 싶지 않지만 내 죄가 나를 지배하게 만들고 싶진 않지만 어떻게 멈출 수가 있을까요? 이렇게 질문을 할 수도 있을 것입니다. 여러분 만약에 식사 습관하는 것 때문에 내가 좀 몸에 문제가 있다면 패스트푸드를 너무 많이 먹어가지고 내가 문제가 생겼다. 아니면 우리가 제일 좋아하는 라면을 너무 많이 먹어서 내가 문제가 생겼다. 그렇다면 미리 식사하는 습관을 미리 식사를 계획해서 습관을 잡는다면 너무 많은 패스트푸드를 먹지 않도록 계획하는 것, 그런 것도 할 수 있겠죠. 물론 어렵겠지만 다른 사람들에 대해서 긍정적으로 말하는 습관을 잡아서 다른 사람을 비판하는 습관을 버리는 것에 대해서도 우리가 생각할 수 있습니다. 입조심하는 거죠. 말을 많이 하지 않는 것이죠. 해야 할 말을 있다면 한번 생각해보고 하는 것이죠. 우리가 성장하고 싶다면 하나님에게서 멀어지게 하는 것을 내려놓아서 무엇인가를 우리가 잡도록 해야 합니다. 그것은 여러분을 하나님께로 더 가까이 인도하는 것입니다. 이것을 염두에 두고 방금 읽은 구절들을 다시 한번 살펴보겠는데요. 바울이 이것을 잘 이해하고 있었습니다. 우리가 알다시피 바울은 우리에게 하지 말아야 할 일만 제공한 것이 아니고요. 또한 우리에게 해야 될 일에 대해서, 할 일에 대해서 또 리스트를 주고 있습니다. 바울은 이런 것들을 내려놓으라고 이야기하죠. 아까 얘기했던 것처럼 교만, 모든 것을 아는 척하는 것, 원한을 품는 것, 복수를 찾고 있는 것, 복수하려는 마음을 가지고 있는 것, 죄가 우리를 지배하게 하는 것, 이런 것들을 내려놓고 대신 바울은 겸손, 치근히 여김, 그러니까 긍휼한 마음을 갖는 것, 그러니까 또 청렴, 깨끗한 마음을 갖는 것, 평화 만들기, 그러니까 다 평화롭게 하는 것, 그리고 착하게 사는 것, 굿네스, 이런 것들을 또 사도 바울은 리스트를 우리에게 주고 있습니다. 바울은 예수님을 따르는 사람들이 하나님께서 그들에게 원하시는 것을 붙잡는 것을 보고 싶었기 때문에 이 편지를 쓴 것이죠. 하나님이 원하시는 그것을 붙잡는 것을 보고 싶어서, 하나님이 원치 않는 것을 내려놓는 것을 보고 싶어서. 그러나 그들이 그렇게 하기 전에 그들이 이미 해로운 것들을 내려놓아야 한다는 것을 잘 알고 있었습니다. 그래서 이렇게 리스트를 버려야 할 것, 해야 할 것들을 나누어서 주었겠죠. 나쁜 습관을 버리는 것은 쉬운 일이 아닙니다. 우리가 알다시피 꽤 어려운 일이죠. 우리 스스로는 선하고 옳고 또 도움이 되거나 예수님과 같은 그러한 일을 선택하는 데 능숙하지 않습니다. 우리가 혼자가 아니라서 참 다행인데요. 예수님을 우리가 안다면 혼자서 싸워야 할 싸움이 아니라는 거죠. 하나님의 영, 곧 성령님은 바로 우리 안에 살고 계시고 우리를 방해하는 습관과 행동을 버리고 새로운 것을 붙잡을 수 있는 힘을 우리에게 공급해 주고 계십니다. 예수님을 통해서 여러분은 바로 변화가 될 수 있다라는 것이죠. 믿음이 늘어가고 더 강해지는 것, 바로
여러분은 할 수 있습니다. 우리를 하나님으로부터 멀어지게 하는 습관에서 분리됨으로 무엇인가를 내려놓음으로써 우리의 믿음을 스트레치, 늘릴 수 있는 거죠. 우리 믿음을 성장시킬 수가 있는 것이죠. 습관은 우리가 실제로 생각하지 않고 자동적으로 하는 일이기 때문에 바꾸기가 참 어렵습니다. 나도 모르게 그게 나와버리는 것이잖아요. 하지만 우리의 습관은 자동적이지만 영원할 필요는 전혀 없겠죠. 계속 가지고 있을 필요는 없겠죠. 나쁜 습관을 깨뜨리려고 할 때 할 수 있는 가장 좋은 일 중에 하나가 바로 내가 책임감을 갖는 겁니다. 우리는 어떤 행동을 버리고 싶은지 명확하게 파악한 다음에 다른 사람들에게 도움을 요청해야 합니다. 목사님이 예전에 여러분과 함께 나누었던 이야기가 있었습니다. 어렸을 때부터 욕을 배워서 중학교 2학년 때, 그러니까 중학교 1학년 때 은혜를 받고 중학교 2학년 때는 목표를 세웠습니다. 욕을 하지 말아야지. 이 나쁜 말을 하는 것을 버려야지. 그런데 혼자 안 되는 거예요. 그래서 학교 친구와 이야기를 했습니다. 내가 욕을 하면 날 한 대 때려줘. 그렇게 해서 목사님이 중학교 2학년 때, 그러니까 여기 식으로 이야기하면 7학년쯤, 6학년, 7학년쯤에 그렇게 습관이 바뀐 거죠. 욕하는 습관을 버린 것이죠. 우리가 무엇을 바꾸고 싶은지 구체적으로 아는 것이 중요합니다. 우리가 구체적으로 알 때 우리는 바꿀 수 있는 것입니다. 만약에 우리가 구체적으로 알지 못한다면 바꿀 수 없습니다. 뭘 바꿔야 되는지 모르잖아요. 여러분에게 다시 한번 믿음을 펼칠 수 있는 기회를 목사님이 드리고 싶습니다. 우리의 믿음이 성장하는, 그럴 성장을 방해하는 나쁜 습관을 버리고 싶은 그러한 결단을 여러분들이 하셔야 합니다. 이 스트레치 시리즈는요, 매주 5가지 스트레치를 이야기하고 있는데, 여러분이 들으시고 내가 이번 주에는 어떤 스트레스를 할 수 있을까 한번 생각해 보십시오. 첫 번째는요, 계속 예배에 참여하시는 겁니다. 다음 주 이 시리즈의 마지막인데요, 마무리까지 잘 하셔야 합니다. 예배 빠지지 마시고 꼭 예배를 참석하셔야 합니다. 두 번째로는 예수님을 따르는 것입니다. 전에 예수님을 따르겠다고 결심한 적이 만약에 없다면 오늘이 바로 여러분이 살아온 삶을, 나쁜 습관을 버리고 하나님과 함께 새로운 삶을 시작할 수 있는 가장 좋은 날일 것입니다. 세 번째, 하나님을 사랑하십시오. 여러분은 이미 하나님을 사랑하지만 성장하고 싶지 않습니까? 여러분이 만약 그렇다면, 성장하고 싶다면 여러분을 하나님으로부터 멀어지게 하는 어떤 한 가지를 우리가 바로 알고 그것을 내려놓는 것입니다. 그것을 버려버리는 것입니다. 그리고 네 번째, 다른 사람들을 사랑하는 것입니다. 사랑하는 사람들을 더 잘 사랑할 수 있다는 것을 알고 있다면 다른 사람을 해롭게 하는 나쁜 습관을 여러분이 하나 찾아내셔야 합니다. 내가 만약에 말로 다른 사람을 힘들게 하십니까? 아니면 행동으로, 버릇처럼 행동으로 다른 사람을 힘들게 하십니까? 어떤 것인지 목사님은 모르지만 여러분들은 아셔야 합니다. 그리고 그 한 가지를 찾아내는 것입니다. 그리고 내려놓는 것이죠. 버려버리는 것이죠. 다섯 번째로, 그런 다음 그것을 버리기로 결심하는 것. 새로운 습관을 만드는 것. 예, 하나님께서 사람들을 사랑하시는 것처럼 우리도 다른 사람들을 사랑할 수 있는 그런 습관을 길러야 하는 것입니다. 오늘 무엇을 버리기로 결정했든 여러분 이것 기억하셔야 합니다. 우리의 신앙이 성장하고 튼튼해지기를 원한다면 그것은 하룻밤 사이에 절대 되지 않는다라는 것이죠. 어딘가에서부터는 시작이 되어야 된다라는 것입니다. 언제부터인가는 시작을 해야 된다라는 것입니다. 오늘은 간단한 스트레칭으로 시작할 수 있습니다. 그것이 매일 쌓이면 한 달이 쌓이고 2달이 쌓이고 6개월, 1년이 쌓이면 여러분의 신앙은 크게 성장할 것입니다. 여러분, 무엇인가를 내려놓음으로써 여러분의 믿음을 성장시킬 수 있습니다. You can stretch your faith by letting something go. 함께 기도하겠습니다. 하나님, 내가 가진 잘못된 습관을 버려버리기를 원합니다. 내려놓기를 원합니다. 내가 무엇 때문에 그 나쁜 습관을 붙잡고 있습니까? 그것이 편해서입니까?
아니면 그것이 혹시 나에게 기쁨을 주어서입니까? 그것이 나쁜 습관인 걸 알았다면 내가 믿음으로 버리게 하여 주시옵소서. 내려놓게 하여 주시옵소서. 하나님을 사랑하고 이웃을 사랑하고 예수님을 쫓고 결단하며 나아가는 우리 모두가 되어지게 하여 주시옵소서. 감사하며 살아계신 예수님 이름으로 기도합니다. 아멘. 아름다운 하늘
아버지, 이렇게 예배드리길 감사합니다. 하나님께서 주신 예물 감사함으로 드리니 받아주시고 축복해 주시 감사합니다. 우리 민자들이 이 세상 살아갈 때 승리하면서 세상의 빛과 소금이 되며 살아가게 해주시 감사합니다. 또 미치는 자들 위해 기도합니다. 이 환난 가운데 헛된 것을 찾지 않고 진리이신 하나님을 찾게 해주시 감사합니다. 예수님의 이름으로 기도했습니다. 아멘. 예, 여러분 오늘 예배 잘 들으셨나요? 여러분 좋은 습관 가지셔야 합니다. 내 나쁜 습관을 꼭 찾으시고요. 버리는 귀한 한 주 되어지길 축복합니다. 기도하고 오늘 예배 마치도록 하겠습니다. 하나님 감사합니다. 오늘 말씀 들은 것처럼 말씀을 기억하고 우리가 나쁜 습관 한 가지를 찾아내서 버리기를 원합니다. 그런 삶을 우리가 결단하고 노력할 때 성령님께서 도우심을 믿습니다. 하나님을 더욱더 가까이 그리고 우리의 신앙이 성장하는 우리 모두가 되어지게 하여 주시옵소서. 예수님 이름으로 기도합니다. 아멘. 지금은 우리 구주 예수 그리스도의 은혜와 하나님의 극진하신 사랑하심과 성령님의 교통하심이 예배 함께한 모든 영혼에게 이제로부터 영원토록 함께 있을지어다. 아멘. 붙들소서 주님 나를 놓지 마소서. 이 세상을 살 때 주님을 신뢰합니다. 붙들소서 주님 나를 놓지 마소서.